चल परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। प्रिय गीता प्रेमी बंधुगण, आपण माने जानती ए संसारटा ईश्वरଙ୍କ इच्छारे चालुछि। तेणु भगवानଙ୍କର इच्छा थिबारु प्रत्यक्ष ज्ञान हो पारे ना, किंतु आपण माने केवल शुणी पारिबे श्रीमद् भगवद गीतार सार कथा। मु आपण मानक आज प्रथम दिन कहि दउची। गीता एभली एक ग्रंथ जहा विषय रे कुहा जाइछि समस्त हमें जानिछे। बुझु न बुझु पढ़ गीता, रुचु न रुचु खा पिता। ए बुझु न बुझु पढ़ गीता, ए बुझु न बुझु यदि गीता पढ़िबो लाभ कौन हबो ना? लाभ हबो गोटिए, आज पढ़ु पढ़ु काली की इच्छा हबो बुझिबा पाई। तापरे कौन लाभ हबो ना? जहा भगवान कहिसंती गीता रे, भगवान कौन गीता रे कहिदेले ना? प्रथम जिनिस भगवान देइसंती ए गीता ग्रंथ को जे पढ़िबो तार एई लाभ हबो। प्रथम लाभ हबो अनन्या चिंतयन्तु माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्यमच्युतानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो माने मोर चिंतन अनन्य भाव रे करिवे सेमानंकर योगक्षेम वहन करदेवी। योग कौन, क्षेम कौन ना? अलब्ध से लाभ जोग जहा न मिली ताहा तांको मिली जीवो। हमको जहा न मिली भगवान ताको ता दे देबे। हां, भगवान को एटा वचन। पुणी आउ कोन मिलो? क्षेम हबो, अर्थात प्राप्त से रक्षणम। जहा मिली ता मध्ये सुरक्षित है तांग पाखे रहिबो। माने करो जन पाखे किछि पैसा नाही, से भगवान को डाकिला, भगवान ताको लक्ष टंका दे देले, लक्ष टंका पाइगला, से खुशी हो गला। किंतु 10 मिनिट पर दीटा चोर आसिक छुरी देखी नहीं गले, ताले जहा पाइथिला ताहा सुरक्षित रहिला नहीं, से खुशी ही परिबो कि? भगवान कहते ना 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 ना, मते जे ठीक भाव में डाकी थिबो ताकू क्षेम मिलबो। क्षेम अर्थ प्राप्त से रक्षणम। से जहा पाइछि से गुडाक ता पाखे रहिबो, तार केही नष्ट करि परिबे नाही। तेणु एई जो लाभ भगवान दीटा कथा निज कंठे कहिसंती। भगवान कथा तो टिके एपट सेपट नहीं। एणु भगवान कथारे आमे से गोटे जिनस जानी पारिलु। ए जिनस के होउची न मिलिथिबा जिनस मिलिबो, आउ मिलिथिबा जिनस तांगा पाखरे सुरक्षित हे रहिबो ना। ताहले हमहु जहा मिलिनी सब मिलि जिवो? हां मिलिबो। केमिति मिलिबो तार कारणटा शिखिबा दरकार। गीता होउची एक प्रैक्टिकल ग्रंथ। ताकू जे प्रैक्टिकल करिबो तार फल से संगे संगे पाइबो। आमे खाली गीताटा पढ़ी दउचु, तार किसी बुझुनु, तेणु आमको तार फलटा मिलू ना। गीता पढ़ले जो फलटा मिलवा कथा समस्त को से फल मिलिबो। प्रथम फलटा कौन? प्रथम फल आम परमात्मा को आखि आगे देखी पारिबा ना? कौन कथा सत? हाँ, महासत्य। भगवान निजे कहिसंती परा। आउ गोटे जगह कहिले ए तद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अरे अर्जुन, ये गीता जे बुझिबो ए तद बुद्ध्वा, से कौन हबो? एक बुद्धिमान स्यात्, से बुद्धिमान हबो। आउ कृतकृत्यश्च, तार जीवन रो जहा कर्तव्य से पाई गला, आउ ताउ किसी करबा को पड़िबो नाही। हां, गीता पढ़ीदेले से कृतकृत्य हो, तार समस्त कर्तव्य सरीगला। हाँ, गीता एभली एक ग्रंथ जहा को मूल शेष जाए पढ़िला आउ बुझिला, तार जीवन रो सबु जिनिस से पाइजिवो। जीवन रो सबु जिनिस कौन ना? भगवान निजे तांको कंठरे कहिसंती। जहा गीता रे सीए निजे कहिले सेटा आज खाली आपण मानकु प्रथम दिन रे मु सूचना दे दूची। कौन भगवान कहले
ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ମନେ ରଖ ମାମୁପେତ୍ୟ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଚାଲିଛି। ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମ। ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଚାଲିଛି, ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଲୁଣି, କେତେ ଥର ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି, ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ? ହଁ, ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି କେବେ ପ୍ରଭୁ? ନା ମାମୁପେତ୍ୟ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ମାମୁପେତ୍ୟ, ମତେ ଯିଏ ପାଇଗଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିଗଲା, ତାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା, ତାର ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା। ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ସହଜ ଲଭ୍ୟ। କେବଳ ଯେ ଗୀତାକୁ ପଢିବ ଆଉ ବୁଝିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ସଦାବେଳେ ଚାହେଁ ମୁଁ ଟିକେ ସୁଖରେ ରହିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ସୁଖଂ କର୍ତ୍ତୁମ ଅବ୍ୟୟମ୍। ଏବଂ ଏବଂ ଗୀତା କିଭଳି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେଇଟା ଯଦି ଜାଣିଯିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କଣ କଣ ମିଳେ, କଣ ନ ମିଳେ, ତାର ଫଳ କଣ ଆମକୁ ମିଳିବ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଇଛି। ଗୀତାକୁ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ ଏବଂ ବୁଝିବ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଯିଏ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପଢିବ, ଶୁଣିବ ଓ ମନନ କରିବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଲାଭ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ, ତାର ଜୀବନଟା କାଳ ଯେତେ ଦିନ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ସଂସାରରେ, ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବ। ସୁଖ କଣ, ଶାନ୍ତି କଣ, ଆନନ୍ଦ କଣ, ସେ କଥା ମୋର ପ୍ରବଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଜାଣିବେ ଯେ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୀତାର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୋର ଉକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଉକ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ଗୀତା ପଢିଲେ ଏତେ ଲାଭ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଆମର ତ ବହୁତ ଲୋକ କେତେ ଥର ଗୀତା ପଢି ସାରିଲେଣି, କାହିଁ ତାକୁ ମିଳିଲାନି? ନା ଯେଭଳି ପଢିବା କଥା ସେଭଳି ପଢିଲେ ନାହିଁ। ଯେଭଳି ପଢିବା କଥା ବୋଲେ ନା ପଢିବ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ତତ୍ଵ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବ ସାଗରରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରୁ ତରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତତ୍ଵଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଏବଂ ତାକୁ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଏ ଫଳ ଗୁଡାକ ମିଳିଯିବ। କାରଣ ଗୀତା ହଉଛି କିଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ? ଭଗବାନ ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାମ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ। ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ନାମ ଅମୁକ ଅଧ୍ୟାୟ, ଅମୁକ ଯୋଗ ନାମ ଅମୁକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଇ ଯୋଗ ଅଧ୍ୟାୟ ନା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତା କିଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ। ଗୀତା ହେଉଛି ଏକ ଉପନିଷଦ। ଉପନିଷଦରେ ଯାହା ଅଛି ଗୀତାରେ ସେଇଆ ଅଛି। ଉପନିଷଦରେ କଣ ଅଛି? ନା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାମ। ଗୀତା ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ଭଗବାନ କିଏ? ପରମାତ୍ମା କିଏ? ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ। ନା କେମିତି ବୁଝିପାରିବ? ନା ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଗୀତା ତତ୍ଵ ବୁଝିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଯଦି ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମନେ ରଖ ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଯାଇକିରି କିଏ ତୀର୍ଥରେ ଖୋଜୁଛି, କିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଜୁଛି, କିଏ କୋଉଠି ବୋଲେ କୋଉଠି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦ୍ଦେଶେ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ଆରେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ଈଶ୍ୱର ଆଉ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଜିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବନି, ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବନି, ବାହାରେ କୋଉଠି ଖୋଜିଲେ ପାଇବନି। ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବେ ସିଏ? ନା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦ୍ଦେଶେ। ସର୍ବଭୂତାନାଂ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୃଦ୍ଦେଶରେ, ହୃଦୟ ଦେଶରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ହୃଦୟ ଦେଶ ବୋଲେ ଛାତିକି ବୁଝୁ, ଛାତିରେ କାହିଁ ହାତ ମାରୁଛୁ, କାହିଁ ଭଗବାନ ତ କାହିଁ କୋଉଠି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ମୋର ଅଡିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ
ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଦେଶରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ହୃଦୟ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଦେଖାଯାଉଥିବେ ନା ଦେଖାଯାଉନି? କାରଣ କଣ? କାରଣ କେମିତି ସେ ଦେଖାଯିବେ, ଯୋଉ କଥା ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଉପାୟଟି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବେ ଫଟ୍ କରି ଆପଣ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦେଖିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିହବ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିହବ, ସେ କଥାଟା ମୁଁ ମୋର ପ୍ରବଚନରେ କ୍ରମଶଃ ଗୋଟେକା ପରେ ଗୋଟେ କହି ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଗୀତାଟା ଖାଲି ଏମିତି ଶ୍ଲୋକଟେ ପଢି ଅର୍ଥଟେ ବୁଝେଇବା ଗୀତା ନୁହେଁ। ଗୀତା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶାସ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ଏବଂ ଗୀତା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ଜିନିଷ, ସିଏ କୋଉଠି ଅଛି? ସେ ବିଦ୍ୟା ଗୀତା। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖିହବ? ହଁ, ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯଦି ଗୀତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପଢିବେ, ଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ, ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ଦେଖିହବ, ବ୍ରହ୍ମାନୁଭବ କରିହବ ଗୀତାରୁ, ତାହେଲେ ହଉନି କାହିଁକି? ନା ହଉନି ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଶୈଳୀରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖି ହବ ସେ ଶୈଳୀଟି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ସେ ଉପାୟଟି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସେ ଉପାୟ ଗୁଡିକ ମୋର କହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଖୋଲି ଖୋଲିକି କହିବି ଆଉ ବୁଝେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ନିଜ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ହବ ଗୀତା ପାଠରେ, ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏବଂ ଗୀତାର ଅବବୋଧରେ, ବୁଝିବାରେ। ଏ ପ୍ରଥମ ଲାଭ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ ମିଳିବ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ। ଯୋଉ ତିନିଟା ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ବାଉଳି ହଉଛି, ସେ ତିନିଟା ଯାକ ସେ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ। ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଆମେ ଧରିଛେ ଆଉ ଜାଣିଛେ ଏବଂ ତାକୁ ପାଇବାର ବାଟଟି ମଧ୍ୟ ପାଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସବୁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଘଟୁଛି। ସେ ସୁଖ ହେଉ ବା ଦୁଃଖ ହେଉ, ସେ ଯେଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। କାହିଁକି ନା ବହୁନାଂ ଜନ୍ମନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ। ଭଗବାନ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ବହୁନାଂ ଜନ୍ମନାମନ୍ତେ, ବହୁତ ଜନ୍ମ ପରେ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନବାନ ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ। ଜ୍ଞାନବାନ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ପାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ କେମିତି ହବ? ବୁଝିଲେ ଜ୍ଞାନ ହବ। ଗୀତାକୁ ଯିଏ ବୁଝିଯିବ ସେ ହବ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଶବ୍ଦ କିଛି ମିଶାଉ ନାହିଁ। ବହୁନାଂ ଜନ୍ମନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ। ଆଉ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି, ସବୁଆଡେ ସେ ବାସୁଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ। ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ, ସେଇ ଲୋକଟି ସଂସାରରେ ଦୁର୍ଲଭ, ଯିଏ ସବୁଆଡେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ଶୁଣିବେ, ବୁଝିବେ, ସବୁଆଡେ ସେଇ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାମ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଏହା ହଉଛି ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦ, କିଭଳି ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର, କିଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦ, ସେ କଥା ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବାରେ ତାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଜି ଏଇଠି ମୁଁ ବିରାମ ନଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ କରୁଣାମୟ କରୁଣା ଯାହାର, ଝରି ପ୍ରଭୁ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ତର ବାହାର। ତାଠାରେ ଯେ ରଖେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ରହେ ତାର ସାଧନାଭିଳାଷ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସରୋଜ ମ୍ୟାଡାମ ଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସରୋଜ ମ୍ୟାଡାମ। ଧନ୍ୟବାଦ କକେଇ, ଆଜିର ଏଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଗୀତାର ତତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଦେଇଦେବା।
ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपो शांति औषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे। प्रथमे आग आमे हमर अतिथि को प्रणाम जणाइबा एवं आजिर कार्यक्रम रे समस्त को धन्यवाद साधुवाद समस्त को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार କାଲି ପୁଣି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲୁ। ନମସ୍କାର। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ। नमस्कार सब ध्यानी मानक नमस्कार सब।